কি আলো কোটা সব আলো আছে তো আলো হ্যাঁ या श्री श्री गुरु रामचंद्र जी का विधान गोविंद गोविंदनाथ मदन मोहन राधा रघुनाथ शास्त्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन में उत्तर लीला विश्वस्तुत सुशीला मुक्ति गोस्वामी शिशु महाराज उत्तर लीला विश्वस्तुत सुशीला मुक्ति सिद्धांत शास्त्री गोस्वामी जी का प्रभुवाद किया शिला विश्वदास जी महाराज के सच्चिदानंद कृष्णाम श्याम जगन्नाथ कृपान को गुरुवर्ग की नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवतम के स्वागत चंदन नहीं ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे दीर्घां सम्भवपूर्णवाद्रवैर्वासुतिलङ्कम् दिव्यां श्रीगुरुगौरकीर्तनरसानन्देन मत्तं सदा श्रीगौर्या ज्योतीन्द्रां भक्तिकमलं स्निग्धा श्रीवादिभ्यो वन्दे श्रीमद्श्रीधरं गुरुवरं वेदान्तविद्वं बुद्धिं नाम श्रेष्ठां मनुमपि सचिपुत्रमत्रस्वरूपम् रूपं दृश्याग्रजं मरुपुरीं मातुरीं विष्णुवाति यथा पुण्यं गिरिवरमहो राधिकामाधवासां प्राप्तुर्दस्य प्रथितविभया श्रीगुरुं तमुत्तुष्टं विराजयुगभक्तिरसं प्रयत्नैर्निरपानि मामुनुभिक्षुमन्धम् कृपाम्बुधीर्य परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आददानं श्रीनागदन्ते हृदङ्गाच पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुज धुलिक्षां जन्म जन्म वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः मानन्दलीलामयीकृहाय हे मामुदिव्याक्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमस्ते ज्ञानलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ दिगवरौ दिगभरमपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ तन्मीढते अभ्रवपुषतडिगम्बराय वृन्दावतं सपुरीच्छलसन्मुखाय विन्यासते कमलवित्तविशालवेणुं लक्ष्मणश्रीनिरुपदे पुष्पङ्गुजाय श्यामं हिरण्यपुरीधिं वनमल्लबरहो धातुप्रवालनटवेशमनुव्रतांश विन्यस्तहस्तमितरेण गुणान् कर्णात्पलालकपूर्णचन्द्रहार
प्रेमाञ्जनक्षुरीतभक्तिविलोचनेन शान्तः सदैव हृदयेऽपि विलोकयन्ति यं श्यामं सुन्दरमचिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि नाहं वन्दे तव चरणयोर्दण्डमद्दण्डहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरिनाथकरुणापुणे रम्या रामामृदुलतनुलतानन्दनाकिनरुषं भावे भावे हृदयभवने भावयनुभवन्तं नष्टा धर्मेण वसुनिचय नैव कामोपभोगे यद्यद्भव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्माणुपम् एतत्प्रार्थं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पादं भोजे वरदो भुक्तिभावं मयि विरचयदण्डं दीनबन्धो त्वजम्बा गतिर्हना भवत्तकाचिरन्याममास्तु निपततु शतकोटिनिर्भरं बाणबम्भ तदपि किलपयोदस्तु यथेचातकेन रसवर्णितं विराक्षिमौलिमणिकलक्षि प्रमुदितं रवैः प्रेमवापि विमरालि गजवरवृषभानुपूर्णगिरिबाणवल्ली स्थापयति निजदाशिराधिकामं सदानि तमादिदेवं करुणनिधानं तमलवर्णं श्रीदामतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजमुहे भागवतं यन्त्रभजन्तमनुपेतमपेतवित्तं दैवायन विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिने दुष्टं सर्वाङ्गहृदयं निमानतोऽस्मि वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमः मूकं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादवल्लभाय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलातङ्कनखाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री महाराज की जय। জয়াতি যখন সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে চলে গেলেন তখন দিব্যানী ঈশ্বরাধীন প্রতিপুত্রাদির সহিত সহবাস পান্থদিকের পানীয় সারার ন্যায় একত্র মিলনের ন্যায় ক্ষণিক
তিনি জানলেন যে পতিপুত্র এখানে সংসারে বাস করা পান্থশালায় অতিথি নেয় বাস। অতিথিতে মিলনে নেয় ক্ষণিক ভগবানের মায়া কল্পিত স্বপ্ন তুল্য। এই অনিত্য জ্ঞানের সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের মনসন্নিবেশ করে নিজ দেহ পরিত্যাগ করে। আপনি জগৎস্রষ্টা, সর্বভূত নিবাস বাসুদেব, শান্ত, অত্যন্ত বৃহৎ ব্রহ্মস্বরূপ সরিষাদ্যপূর্ণ, আপনাকে নমস্কার। শ্রী বাদামিনীর উবাচ পুনর্বংশ প্রবিখ্যামি যত্র জাত শ্রী ভারত যত্র রাজস্বয়বংশা ব্রহ্মবংশাশ্চ। সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন, হে ভারত, তুমি যে বংশে জন্ম হয়েছ সেই বংশে বহু রাজর্ষি, ব্রহ্মবংশী, রাজর্ষি বংশ ব্রহ্মবংশ আবির্ভূত হয়েছে। সেই গুরুর বংশ কীর্তন হয়েছে। জন্মে জয় হি অভূতপূর্ব প্রচিন্নাস্তোষ্ট প্রবীর অথ মনুষ্য বৈ তস্মা চারু পদৌ। এই বংশে পুরুষ বংশে আবির্ভূত হন জনমে জয়। জন্মে জয়ের পুত্র প্রচিন্না, তার পুত্র হচ্ছে প্রবীর। প্রবীর থেকে মনস্যু, মনস্যুর পুত্র হচ্ছিল চারু, চারুপদ। তস্য শুদ্ধুর অভূত পুত্র তস্মাৎ বহু অবস্থতঃ সংজাতি তস্য অহং জাতি রুদ্ধস্ব তৎসুতুষ। চারুপদের পুত্র দস্যু শুদ্ধু, শুদ্ধু হতে বহু গব, বহু গব থেকে সংজাতি, সংজাতির পুত্র অহং জাতি, অহং জাতির পুত্র হচ্ছে রৌদ্রাস্য। রাস্তা যে এরা তো দেব জন্ম সব, এরা আমাদের মতো মানুষ না। এই রাজন্য বংশ, এই বংশ পরম্পরায় শ্রবণ করলে সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে এবং পরম পুণ্য লাভ। এই জন্য এই পুরাণের 5টা আছে লক্ষণ। স্বর্গ প্রতিসর্গ, ভাগবতের লক্ষণ স্বর্গ বিসর্গ, আর ওখানে তো স্বর্গ প্রতিসর্গ, প্রতিসর্গ ধ্বংস, সৃষ্টি এবং প্রলয়, বংশ আর মন্বন্তর বংশানুচরী। এই যে বংশানুচরী মানে ঘটনাগুলো, আর বংশ মানে ওই পরপর বংশ। এই বংশ শ্রবণ করলে অতি পাপী ও শ্রদ্ধাপ্রসূল সর্বপাপ নষ্ট। এরা আত্মপূর্ণবাদ, এই সব রাজন্য বলে। হ্যাঁ, তারা দেবতাশ্বরী। এই জন্য এদের বংশ পরম্পরায় নামগুলো শ্রবণ করলে সর্বপাপ নষ্ট হয়ে পরম পুণ্য লাভ। আমি এখনই ভেবেছিলাম এই সময় তো জানলে কি দরকার আছে। হ্যাঁ, এই যে 5টা লক্ষণ, তার মধ্যে একটা এটা বংশান্তরী হলো ঘটনাগুলো, আর বংশ বলে শুনতে হয়। এই 5টা লক্ষণ মনে রাখতে হবে, শুনতে থাকে না এতটা কিছু না, মনে রাখার দরকার নেই, শুধু শুনতে এলে শ্রবণ করে নামগুলো কর্ণে ঢুকলে শুনলে নামগুলো সর্বপাপ নষ্ট হয়ে পুণ্য লাভ, কর্মপুণ্য লাভ। শুধু বংশ লাইনটা শুনতে, বংশ পরম্পরা। ভাগবতের নাম ভাগবতের নাম আছে, ভাগবতের নাম, আর এগুলো ভাগবত স্বরূপ হয়েছে। আপনি তো ভাগবত শুনছেন, এটা ভাগবত মানে এরা সব ভাগবত, মানে ভাগবত পুরুষ। এরা সব ভাগবত পুরুষ। হ্যাঁ, এটা তো ভাগবত। ঋতেয়ুস্তস্য কক্ষেষু স্থণ্ডিলেষু পিতেয়ুক জলেয়ু সন্দেতেয়ুশ্চ ধর্ম সত্য ব্রতেয়ব দশৈতে অপ্সরসা পুত্রা বনেয়ুশ্চা রমস্মিতা হিতাস্যামিন্দ্রিয়াণীব মুখ্যস্ব জগদাত্মন
এই যে প্রবীরে পর্যটনে মনুষ্যবই তসমা চারিপদ, এই চারিপদ থেকে ঋতেও রুদ্রাসের পুত্র ঋতেও কক্ষেও স্তন্ডিলেও কৃতেও জলেও সন্নিতেও ধর্মেও সত্যেও ও ব্রতেও এবং সর্বকনিষ্ঠ বনেও এই 10টি পুত্র হয়েছে রুদ্রাস। স্তন্ডিলেও কৃতেও জলেও স্বর্ণতেও ধর্মেও সত্যেও ব্রতেও সর্বকনিষ্ঠ বনেও এই 10টি পুত্র। 10টি ইন্দ্রিয় যেমন জগৎ আত্মভূত একমুখ্য প্রাণের অধীন থাকে, 10টা ইন্দ্রিয় আমাদের প্রাণের অধীন আছে, তদু এই 10টি পুত্র রুদ্রাসের বশীভূত ছিল। এরা সকলে ঘৃতাচি অপ্সরার গর্ভে জন্মাইছে, গর্ভসম্পদ। ঋতেও রন্তিনাব অভূত তস্য আত্মজানিক সুমতি ধ্রুব প্রতিরথ কর্ণ প্রতিরথাত্মক। ঋতেও রন্তিনাব নামে একটি পুত্র ছিল, তার সুমতি তার থেকে হয়েছিল। তার পুত্র ধ্রুব ও প্রতিরথ, না সুমতি ধ্রুব ও অপ্রতিরথ, এই 3 পুত্র হয়েছিল। অপ্রতিরথের পুত্র কর্ণ। তস্য মেধা তিথি তস্মাৎ প্রস্কন্নাদ্যা দ্বিজাতয় পুত্র ভূ স্মেত রেভি দুষ্মত তত সুত মত। কর্ণের পুত্র মেধাতিথি, মেধাতিথি থেকে প্রস্কন্ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দিকের উৎপত্তি হয়েছে। রন্তিনাব তনয় সুমতির পুত্র রেভি, তার পুত্র হয়েছিল দুষ্মন্ত। দুষ্মন্ত নামে বিখ্যাত হয়েছিল। এই জন্য জাগতিক লোকেরও সমনের বিধান আছে। পুরাণ যদি শুনে, বংশ যদি শুনে যায়, তার মহাপুণ্য। সেই জন্যে এইটা সমনের বিধান। আমরা ভজন করি, ভজনের উন্নতির জন্য, ভক্তির জন্য এগুলো শুনছি। এরা সব ভগবানের কৃপাপাত্র সব। এদের কথা শুনলে আমাদের ভক্তি হতে পারে। জাগতিক লোক শুনলে তাদের পাপ নষ্ট হয়। যে নিয়মপূর্বক শ্রদ্ধাপূর্বক যে প্রতিদিন শুনে কোনো পাপই থাকবে, কোনো পাপ মহাপুণ্য হবে, স্বর্গে চলে যাবে। শুনতে শুনে আর শ্রবণের দ্বারা, শ্রবণের দ্বারা ভাগবত কিংবা পুরাণ শ্রবণের দ্বারা পরম পুণ্য হয়। ভাগবতের প্রত্যেকটি শ্লোক তো সেই ভগবান। হ্যাঁ, এবারে দেখা যায় ভাগবতের শ্লোকগুলো হয়তো সবারই কানে ঢোকে না, বুঝতে পারে না। নাই বুঝতে পারবে, বুঝবার কোনো দরকার নেই, সকলে বুঝতে পারে। শ্লোকগুলো শুনলেই হবে। যে শ্লোকগুলো পাঠক উচ্চারণ করবে, এই শ্লোকগুলো যদি কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে পরম পূর্ণ হয়। বুঝবার নাম শ্লোকগুলো, শব্দগুলো কানে ঢুকলেই সর্বভাব নষ্ট। হ্যাঁ, দুষ্মন্ত মৃগয়া জাত কন্যাশ্রম পদগত তত্রাসীনাং সপ্রভয়া মণ্ডয়ন্তী রমামিব। দুষ্মন্ত এক সময় মৃগয়ায় গিয়েছিল, ওইখানে কর্ণমুনি আশ্রমের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গিয়ে দেখলো একটা স্ত্রীলোক সেখানে রয়েছে, অপূর্ব সুন্দরী, অপূর্ব সুন্দরী। তার অঙ্গের প্রভাজন চতুর্দিকে আলোকিত করে দিয়েছে, এত সুন্দরী। বিলক্ষ্য সদ্য মুমুই দেবমায়া নিবস্ত্রিয় বভাসে তার বরারোহান ঘটেই কতিপয় বৃত। কতগুলি সেবক সঙ্গে ওই দুষ্মন্ত তখন ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেই স্ত্রীকে দেবমায়া স্বরূপিণী অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করেছে। তদ্দর্শনে প্রমোদিত সন্নিবৃত্ত পরিশ্রম প্রপক্ষ কামসন্তপ্ত রহস্য সক্ষয়া কিনা। সেই রমণীকে দর্শন করে তার কাম মানে আকর্ষণ তার প্রতি হয়েছে তাকে পাওয়ার জন্য। অত্যন্ত আনন্দিত হলে তার যেন যাবতীয় পরিশ্রম যেন দূরে চলে যাবে, বিদ্যুৎ হয়ে গেল। সেই তাকে প্রাপ্ত হওয়ার
হৃদয়টা সন্তপ্ত হয়। হাসতে হাসতে মধুর বাক্যে রমণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাত্বাং কমলপত্রাক্ষী কস্যাসি হৃদয়ঙ্গমে চিকিৎসিত তত্ত্ব ভগৎকা নির্জনে বলে। বলছেন, হে কমললোচনে, হে মনোহারিণী, তুমি কে? কার কন্যা তুমি? এই নির্জন মানে কি অভিপ্রায় এখানে অবস্থান করছো? আছো কেন? কি তুমি সুন্দর স্ত্রী, এই বনেতে নির্জন বনে লোকজন মানব নাই, এখানে তুমি একলা রয়েছো কিসের জন্য? কি ব্যাপার? বক্তং রাজন্যতনে বেদমে অহম ত্বাং সমর্থন কথা বলতে পারতো? নয় হি চেত পৌরাবানা অধর্মে রমেছে। কর্ণমুনি আশ্রম আছে, কর্ণমুনিকে তো পালন করছিল। ওটা পড়েছিল জঙ্গল মধ্যে কান ছড়েছি, ও স্নান করে গঙ্গা থেকে আসলো। তো বলছি ক্ষত্রিয় কন্যার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। আগে এইরকম দেখুন, জাতের সব বাচ্চার গলার স্বরেই বা যদি কোন জাতের মেয়ে বাচ্চা, এসব তাদের লক্ষণ জানাচ্ছে। এখন বোঝা যাবে নিচে যে শিশুর কণ্ঠস্বর আলাদা, তার উন্নত ধরনের যারা তাদের কণ্ঠস্বর আলাদা, সব আলাদা। না হলে দূরে শুনছে, ছেলেটাকে দেখেনি, কোনো পরিচয় পায়নি, কর্ণস্বর। আরে কোথা থেকে একটা ক্ষত্রিয় মেয়ে কণ্ঠস্বর শুনে যাচ্ছে, কাঁদছে, ছেলে খুঁজে সেই শব্দ শুনে গেল। আর এ বলছে, আমি মনে করছি তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা, কোনো রাজকন্যা তুমি হবে। কেন না তোমাকে আমার আকর্ষণ হলো কেন? কখন পূর্ববংশে জাত ব্যক্তি অধর্মের মধ্যে হবে না। অন্য বর্ণে যদি কন্যা হতো, তারপর তাকে দেখে আমার আকর্ষণ হতো। আমার যখন আকর্ষণ হয়েছিল, অধর্মে আমাদের রুচি হবে না। তুমি কোনো ক্ষত্রিয় কন্যা, রাজকন্যা। मेनकार संतान तो मेनकार संतान तो মেনকার কন্যা। मेनकार যখন বিশ্বামিত্র তপস্যা করছিল, তখন এত কঠোর তপস্যা, দেবরাজের ভয় হয়ে গেছে, বুঝলেন? এ আবার ইন্দ্রত্ব নেওয়ার জন্যে করবে না। তখন মেনকাকে বললো, মেনকা শেষ অপশন, যাও ওর তপভঙ্গ করো। विश्वामित्र मेनकार হয়েছে বিশ্বামিত্র তপস্যা ভঙ্গ। ও গিয়েছে নাচ গান নৃত্য করে তার তপস্যা করতো, তাকিয়ে যে দেখলো এই অপূর্ব সুন্দর স্ত্রী, বা আকর্ষণ হয়ে গেল। আকর্ষণ হয়ে তার সঙ্গে তাকে নিয়ে মিলন করলো। তাই গর্ভবতী হওয়া মাত্রই গর্ভ ফেলে দিল, তাদের ক্ষমতায় তার সঙ্গে মিলিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্ব হয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে গর্ভপ্রসব করে বলে, এই না কন্যা না, আমি স্বর্গ। বলে আমি কী করবো? আমি কী করবো? আমি স্বর্গের অবসর, আমার কী দরকার কন্যা? কম আছে। দুর্গাশা বলছে, আমি তো ঋষি, আমি তো অবশ্যই, আমার কন্যা কি? মেয়েটা পড়ে পড়ে কাজে লাগে, কোনো মোহ নেই। আমার সময় কর্ম স্নান করে আসছে, কানে শুনলে একটা মেয়ে বাচ্চা কাঁদছে, বলে কাঁদে ক্ষত্রিয় কন্যা। কন্যা আবার বলছে ক্ষত্রিয় কন্যার কণ্ঠস্বর, আবার মেয়ে ছেলে বাচ্চার স্বর আলাদা, বেটা স্বর আলাদা। এটা তো এখন সবাই আমার এসে বলছে কোনো ক্ষত্রিয় কন্যা কাঁদছে, চল দেখি গিয়ে দেখ একটা কন্যা কাঁদছে। শ্রী শকুন্তলা আওয়াজ, বিশ্বামিত্রাত্মজয়ী বাহু তপ্তা মেন কয়া বনে বেদৈতৎ ভগবান কর্ণ বীরং কি করবামতি। শকুন্তলা বলছেন, বিশ্বামিত্র কন্যা আত্মজা, মেনকা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিল, সেই মেনকা এই বনেতে আমাকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। বেদৈতৎ ভগবান কর্ণ ঋষি এইটা জানতে পেরে
তিনি আমাকে পালন করেছেন, পালন করে বড় করেছেন। আপনি আপনার কি সেবা করবো বলছেন। আশ্বদান হি অরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতাম অরণাঞ্চন ভুজ্যতাং শুন্তি নিবারা উষ্যতাং রবিরূপসতে। আশ্বদান রবীন্দ্রাক্ষ, হে কমলনয়ন, আসুন আসুন, আমার অর্ঘ্য এবং আমার সেবা গ্রহণ করুন। ভুজ্যতাং যদি নিবারা, যদি ক্ষুধা লাগে বলুন। নিবারা চাল আছে, মানে বনে যেসব ধান গাছ হয়, তাতে যে ধান হয় সেইটা নিয়ে কুটে চাল করে ওটি রান্না করে অন্য করে খায়। বনেতে আপনি হন সব ধান গাছ, যে যদি নিবারা তন্দুর আছে আপনাকে রন্ধন করে দেবো। আর যদি ইচ্ছে হয় তা আমাদের এখানে থাকতে পারে। সে দুষ্মন্ত আছে উপপন্ন মৃদং শুভ্র যাতায়ান শিকান্নয় স্বয়ং হি বিরুদ্ধে বলছেন, দুষ্মন্ত বলছেন, উপপন্ন মৃদং শুভ্র যাতায়া কৌশিকান। হে শুভ্র, তুমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেছে। তোমার এই প্রকার বাক্য তো ঠিকই হয়েছে, উপযুক্ত। রাজকন্যারা স্বয়ংবরা হয়, নিজেই প্রতিবরণ করে। তুমি যখন আমাকে গ্রহণ করছো, আমি তোমাকেই গ্রহণ করি। ওম ইত্যুক্তে যথাধর্ম উপজেমে শকুন্তলম গন্ধর্ব বিধিনা রাজতে সকাল বিধানবি। শকুন্তলার দুষ্মন্তের বাক্য তো অঙ্গীকার করবে। দেশকাল বিধি রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব বিধান অনুসারে শকুন্তলাকে বিবাহ করে। গান্ধর্ব বিধান, গান্ধর্ব বিধানে এই মালা বদল করলে হয়ে যাবে। না, এরাই জানবে, আর কেউ ছিল না। অমোঘ বীর্য রাজর্ষি মহিষা বীর্যমাদধে সভূতে সপুরং যত কালে না সুতা সাহসতম। অমোঘ বীর্য রাজা দুষ্মন্ত সেই মহিষী শকুন্তলার গর্ভধান করে তিনি প্রাতঃকালে পুজো করছেন। যারা ব্রাহ্মণ দিয়ে ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষ মিলে বিয়ে দেয় কি বিবাহ? এটা বর্ণাশ্রমে বিবাহ হয়, বৈদিক বৈদিক বিবাহ, বৈদিক বিবাহ। গান্ধর্ব বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ সবই বিধান আছে। দুরত্বয়া বিক্রান্ত মাদায় প্রমোদোত্তমা হরের অংশাংশা ভূত ভর্তুরন্তি কমাগত। তারপর ছেলে একটু বড় হতে তার ক্ষমতা কি, এটা সিংহের সঙ্গে, সিংহকে নিয়ে খেলা করছে। এইরকম হচ্ছে তার বিক্রম। যদান যগৃহে রাজা ভার্যাপুত্র বিনিন্দুত শূন্যতাং সর্বভূতাং খেয়ে বা অশরী নিবাণী। এখানে বলছেন যে রাজা কিছুদিন রাজকার্য ভুলে গিয়েছে, আসছে না। ছেলে বড় হয়েছে, এখন পতি আসছে না, কোনো খবর নাই। অন্য মানুষের চিন্তা করছে। দুর্বাসা ওই পাইতে যাচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করলো আমি ওই গঙ্গার পাড়ে যাবো, কোনখানে পাড়ে রাস্তাটা নৌকা আছে বলো। ও তো অন্য মানুষকে আছে, কথা শুনতে পাইনি। ও জানতে পেরেছে পতির চিন্তা করে। এই যা চিন্তা করছি সে তোকে ভুলে যাবে, আমার কথার উত্তর দিলি না। একটু ত্রুটি হইলে দিল ওই সম্পাদ। তখন ও গেল, ফিরে এসে বলছে চলে পড়ছে, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি তো আমার প্রতি চিন্তা করছিলাম, আর আপনি আমাকে আমার প্রতি আমাকে ভুলে যাবে এই প্রকার। আর অভিসম্পাদ করলে কে যে চরণে পড়ে তার যুগে যাও, তোমার কোনো স্মৃতি তার মনে এলেই তোমাকে মনে পড়ে, তোমার কোনো চিহ্ন যদি দেখতে পাই মনে আবার তোমাকে মনে পড়ে যাবে, তোমাকে ধর। তখন চিন্তা করলেন যে অনেকদিন হয়ে গেল তো এলেন না, তাহলে আমি বলো পুত্রকে নিয়ে যাই ওখানে। এবারে কাউকে সঙ্গে নিয়ে একটু ঋষি কোনো একজনকে সঙ্গে দিলেন,
তো শকুন্তলা পুত্রকে নিয়ে রাজধানী এসে উপস্থিত। রাজধানীতে এসে তখন বলছে যে আমি আপনার পত্নী, এই আপনার পুত্র, আপনি এতদিন জানেন কেন আমাকে বিবাহ হয়েছিলেন বনের মধ্যে কি? তোমাকে বিবাহ হয়েছিল? কে তুমি? আমার তোমার মনে পড়ছে না? বলে মনে করুন না, তোমাকে কোনোদিন বিবাহ হয়েছিল, এই আমার পুত্র, এ তো মনে হচ্ছে না। এমন সময় জেলে একটা মাছ ধরে সেই মাছটা ওই শকুন্তলাকে টানতে দিয়েছিল, জলে হতে হতে জলে হাতে ঢুকেছিল, হতে হতে সেই ভগবান ইচ্ছা আংটিটা করে পড়ে গেছে, যতটা মাছ খেয়ে নিয়েছে। আর সেই মাছটাকে একটা জেলে ধরেছে, জেলে ধরে রাজবাড়িতে দিয়েছে, ভালো মাছ। রাজবাড়িতে তার পেট ছিল, একটা আংটি দিয়েছে, আংটি ঢিলে করে লিখে আছে দুষ্মন্ত। তখন সে আংটি রাজাকে, মহারাজ যে আপনার নাম লেখা আছে আংটি একটা মাছের পেটে ছিল। আচ্ছা, তখন আরে এই আংটি তো আমি শকুন্তলাকে দিয়েছিলাম, ওই এই তো শকুন্তলাকে। বা এরা পুত্রকে আবার এখানে বলছে আকাশবাণী হল। আচ্ছা, ছেলেটি জন্ম হল অমোঘ বিজয় রাজস্বী মহিষান বিদ্যমানিত স্বভূত স্বতন্ত্র কালে ন অসুত শাসত। কালেতে একটি পুত্র জন্ম হয়েছিল। তং দূরত্বয়া বিক্রান্ত মাদয়া প্রমোদোত্তমা হরের অংশাংশ ভূতং ভর্তুরন্তি কুমার। সে হরির অংশাংশতে ওই ভরত জন্ম হয়েছিল মহাশক্তিমান, ওই জন্যে তাতে ঈশ্বর শক্তি ছিল। এই পুত্র রেখে স্বামীর কাছে আসতো, স্বামী তাকে অস্বীকার করে। যদানা গৃহে রাজা ভার্যা পুত্র বিনিন্দিত ছিন্নতাং সর্বদায় খেয়া বাঘ আহাসরিণী বাণী। এখানে বলছে যে এখন সে নির্দোষ শকুন্তলাকে গ্রহণ করছে না, তখন একটা আকাশবাণী হলো যে গ্রহণ করো দুষ্মন্তকে, তোমার পুত্র। আকাশবাণী হয়েছে। আগে বিয়ে হয়নি, পরে বিবাহ হয়েছে কিনা তা কোনো এরকম দেখেনি। রাজারও পরে, কিন্তু ওইটা প্রথম বিবাহ। এ তো ধা পুত্র নয়তি নরদেব নমক্ষয়া কণ্ঠ ধাতা গর্ভস্ব সত্যবাহ স্বতন্ত্র। বলছে রাজন, যে ব্যক্তি রেত শেখ করেন পুত্র তাকেই যমভবন থেকে উদ্ধার করে। তুমি এই পুত্রের জন্মদাতা। শকুন্তলা সত্যই বলছি, হ্যাঁ, এই শকুন্তলার পুত্রকে গ্রহণ করো। ঋতুর যুবরাজ্য শোক চক্রবর্তী মহাযশা মহিমা দিওয়াতে শহরের অনুসর্গ। একটা সুখ ছিল। হ্যাঁ, যদান গৃহে রাজা ভার্যা পুত্র বিনিন্দ মাতা ভস্তা পিতু পুত্র যেন জাত স্বয়ং ভরস্ব পুত্র দুষ্মন্ত মা ব মংস্থা শকুন্তলা। নির্বাণী বলছে, হে দুষ্মন্ত, পিতারই পুত্র হয়, মাতা হচ্ছে পাত্র, পুত্রকে গর্ভে ধারণ করে। আসল পুত্র হচ্ছে পিতার। অতএব সেই জন্য মাতা আঘাত যিনি জন্মদান করেন তারই আত্মাই পুত্রকে জন্মগ্রহণ করেন। তার শরীর থেকেই তো সেই কীট নিয়েছে, সেই যে জীবটা তো ওরই শরীরেছিল। তার মাতা শরীরে মাতা তাকে ধারণ করে পুষ্ট করেছে। অতএব পুত্রকে পালন করো, শকুন্তলাকে অবমাননা করো না, এই কথা তার বাড়ি। দেবধা পুত্র নয়তি নরদেব যমক্ষয়া কণ্ঠ ধাতা গর্ভ সশক্ত মাহ শকুন্তলা। হে রাজন, যে ব্যক্তি রেত শেখ করে পুত্র তাকেই জমভবন থেকে উদ্ধার করে। পিতা থেকে তো পুত্র জন্ম হয়, মা যদি আধা হয় তাহলে পিতার কর্তব্যটা বেশি না মায়ের কর্তব্যটা? উভয় কর্তব্য সমান। পিতা কর্তব্য যেমন মাতার কর্তব্য, পিতা মাতা আধার না থাকলে কী করে শরীরে, শরীরটা তো মাথার থেকে রয়েছে। আর আসল বীজটা হচ্ছে পিতা। আর তো গোটা শরীরটা তো মায়ের থেকে হয়েছে। পিতার থেকে তো পাওয়া যায় শুধু জীবটা, জীবটা
বডিটা পিতা থেকে হয়, শরীরটা মার থেকে হয়। জগতে তো বেশিরভাগ সবাই বলছে মায়ের খরচ করে দিয়েছে। ব্যাপার হচ্ছে এগুলো উভয়েই সমান। পিতা মাতা পালন করে, পিতা তাকে রক্ষা করে। পিতা যা কিছু প্রয়োজন রক্ষা করা সব কিছু সরবরাহ করে থাকে। বাস্তব জগতে তো দেখা যায় মায়ের কর্তব্যটাই বেশি। দুটো চাকাকে একটা চাকা বাদ দিলে তো চলবে? ওরে বাবা, দুটো চাকা মুশকিল ব্যাপার। একটা চাকা বাদ দিলে গাড়ি চলছে। সৃষ্টির ব্যাপারে দুজনে সমান যোগ্যতা। কাউকে ছোট করা যাবে না। কাউকে ছোট করা যাবে না, কাউকে বড় করা যাবে না। তথাপি পিতা পূজ্য অধিক হয়, মাতা যদিও কম না। পিতাকে বিভিন্ন জায়গায় কোনো মায়ের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, কোথাও পিতার মহিমা কীর্তন অধিক করা হয়েছে। পিতর কবিতা মাতার গর্ভ ধারণ কোথাও জননী জন্মভূমিষ্ঠ স্বর্গাৎ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্তম পিতরি প্রতিমা কন্যা প্রিয়ন্তে ওখানে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্তম। আর পিতা যদি প্রসন্ন হন, সর্বদেবতা প্রসন্ন হবে। আর জননী জন্মভূমিটা বা জননী স্বর্গের চেয়েও স্বর্গাপতি। গড়িয়ে সবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন্দির হেঁটে গেছে সত্যিকারই নদীর ভাঙনে লেগে কিন্তু জীবরাতে সোপি চক্রবর্তী মহানসা মহিমায় বীরত্ব হলেও সব পিতা দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী চক্রবর্তী পিতা সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়েছে, ভগবানের অংশাংশ সম্ভূত বলেছে। তার মহিমা পৃথিবীতে পরিহিত হয়েছে। চক্রম দক্ষিণ হস্তে স্যা কর্মকোশ স্যা পাদে ইজে মহা অভিষেকেন স্ব অভিষেক্ত অধিরাজ্য। দক্ষিণ হাতে ছিল পদ্ম, না দক্ষিণ হাতে চক্র ছিল, দক্ষিণ পদেতে পদ্ম ছিল। এই জন্যে ভগবানের যে তেজ এর মধ্যে আছে, অংশ আছে, এটা প্রমাণ। তিনি মহা অভিষেকের দ্বারা তাকে মহা অভিষেক করা হয়েছে। অভিষিক্ত পৃথিবী একচ্ছত্র রাজার অভিষেক বিধির দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছে। গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে আরম্ভ করে গঙ্গার উৎপত্তি স্থল পর্যন্ত সমগ্র দেশ ৫৫০ অশ্বমেধ যজ্ঞ করে। ৫৫০, ৫টা ৫০, তাহলে ২৫০ যজ্ঞ করেছিলেন। গঙ্গাসাগর থেকে শুরু হয়েছে, গঙ্গার উদ্গোসা গোমু সেই পর্যন্ত যজ্ঞ করেছে। ও ৫৫, ৫৫০, এখানে ৫৫০, ৫৫০, ৫৫ই হবে। ৫৫০, হ্যাঁ ৫৫৫ পঞ্চপঞ্চাশত বললে হ্যাঁ ৫৫ তো এইভাবেই বলতে হবে, তার বেশি আর অন্যরকম বললে কি পারে। ৬০-৫০, ৭০-৫০, হ্যাঁ চতুর্থ পঞ্চচল তারিখ, ষড়চল তারিখ, সপ্তচল তারিখ, ৪৪ ৫৫৫ ১০০ হয়নি। ৫৫৫ যজ্ঞ করেছে এই এর থেকে, গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গামুক্ত, গোটা করতে করতে চলে সব প্রভিন্স করেছেন। এই গোটা রাস্তাটায় মাঝে মাঝে করে গেছেন। ৫৫০ মেঘ্ধৈর গজাম মামনু বাজিভি মামেতং পুরোধয় যমুনাম অনুচ অষ্টসপ্ততি মেঘ্যাস ববন্ধ প্রদদৎ বসু ভরতস্য দৈষ্মন্তে রোগিণী সাচি গণিত সহস্রাং বদ্ধস্য দোষী ব্রাহ্মণগা বিভীষণ। এইভাবে পৃথিবীর একসম্প্রদায়ে গঙ্গা সাগর থেকে যজ্ঞ করতে করতে
গঙ্গার উত্তরসার সমগ্র প্রদেশ পঞ্চাশত অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের পূজা করেছে। এরা দেখো 50 প্রদেশ। তাহলে তোমার অনুবাদ কী করলে? অনুবাদ যখন করলে সেখানে 50 ভেঙে দিতে হবে। 55 অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা ভগবান পূজা করেছে। মমতা তনয় ভৃগুকে পুরোহিত করেছে। ও ভৃগু ঋষি মাতার নাম মমতা আছে। আর মমতা বৃহস্পতি ভাতৃপতির নাম ছিল মমতা। বিতরণম যমুনা, সে এইভাবে ভৃগুকে পুরোহিত করে বহু ধন বিতরণ করে। 8 যজ্ঞ অশ্ববন্ধন করেছে। 78 যজ্ঞ অশ্ববন্ধন করেছিল। ভৃগু তো ব্রহ্মার পুত্র। হ্যাঁ, ভৃগু তো ব্রহ্মার পুত্র, ব্রহ্মার পুত্র। আর এখানে বলছে মমতার না 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 ভুল, মমতা ভুল, মমতা তো নয় ভিক্ষু বলছে, তার অন্য ভিক্ষু, সে ভিক্ষু নয়, ব্রহ্মাপুত্র ভিক্ষু নয়, মমতা তো নয় ভিক্ষু, আলাদা একজন ভিক্ষু। পুরোহিত করে বহু ধন পিতলের যমুনা তীর থেকে 8 মানে 78 যজ্ঞ অশ্ববন্ধন করেছে। প্রকৃষ্ট গুণবৎ দেশে দুষ্মন্ত একবার পুত্র ভরতে অগ্নিপ্রেরিত ছিলেন। অগ্নিচয়নকালে সহস্র ব্রাহ্মণ এক বদ্ধ গাভী প্রাপ্ত হয়েছে। এক বদ্ধ গাভী 1,30,084টা গাভী হলে বদ্ধ হয়। এক বদ্ধ 1,30,084টা গাভী হলে এক বদ্ধ গাভী হবে। এরকম বদ্ধ গাভী ব্রাহ্মণকে দান করেছিল, বিভাগ করে দিয়েছিল। 300 হিয়সা বদ্ধা বিস্মাপয়ন নিপান তুষ্মন্তর ত্যাগান মায়া দেবানাম গুণমান। তুষ্মন্তর পুত্র ভরত এই যজ্ঞে 3300 অশ্ববন্ধনপূর্বক অন্যান্য রাজন্যবর্গকে বিস্মিত করে দিয়ে দেবতাদের বৈভবকে অতিক্রম করেছিল। দেবতাদের বৈভব অতিক্রম করেছে তিনি, যেহেতু ভগবানকে, সেই জন্য ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছে। মৃগান শুক্ল দত্ত কৃষ্ণা হিরণ্যেন পরিবৃতা পদার্থ কর্মণি মঞ্চারি নিযুক্তানি 14। বলছেন যে ভরত মঞ্চার নামক প্রদেশে কোন যজ্ঞে মঞ্চার তীর্থে 14 লক্ষ শুক্ল দন্ত বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ হস্তি সুবর্ণ পরিবৃত করে তাতে দান করেছিল, হাতি দান করেছিল মঞ্চার নামক স্থানে। 14 লক্ষ বা এ লক্ষ কোটি যেন এবারে এদের কাছে কিছুই না। 14 লক্ষ হাতি, বাবা একটা হাতি সিদ্ধ হস্তি, সে দাঁত সাদাই হয়, না অন্য রং হয় বোধ হয়, লাল কাল হয় বোধ হয়, হ্যাঁ হালকা হলুদ হয়, শ্বেত দাঁত, সাদা দাঁত। ভরতস্য মহৎকর্ম ন পূর্বে না পরে নিপাহ নৈবা পুনর্ব প্রাপ্সতি বাহুভ্যাং তীব্রতা। বাহুর দ্বারা যেন স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ ভরতের যে কর্ম, অদ্ভুত কর্ম, পূর্বে কোনো নিপতি লাভ করেন নাই,
ভাবি কোনো রাজা লাভ করতে পারবে না। কিরাত হুনান জবনান পৌন্ড্রান কঙ্কান খসান চকান অব্রহ্মণ্য নিপাংশাহন ম্লেচ্ছান দিগ্বিজয়ে খিরা। তিনি দিগ্বিজয়ে কিরাত হুন জবন পৌন্ড্রান কঙ্কান খস আর অব্রহ্মণ্য ম্লেচ্ছ যারা দিগ্বিজয়ে দিয়ে তাদের সম্পদ করেছিল। আমরা এই রাজাদের ঘোড়া হাতি এসব থেকে ভাবি এত সাক্ষরতা, হ্যাঁ এত ভালো গল্প ভাবতাম। হ্যাঁ কিন্তু আপনি একবার চিন্তা করে দেখুন, এই হাই রোডে যদি একবার দাঁড়িয়ে দেখি একদিন সারাদিন বলি কতগুলো গাড়ি বেরোয় বলুন দেখুন, হ্যাঁ এই গাড়িগুলো থাকে কোথায়? শুধু শুধু একটা হাই রোড, এরকম এত ভারতবর্ষে কত কোটি কোটি লক্ষ কোটি গাড়ি আছে, কত লক্ষ গাড়ি আছে, সেগুলো থাকার জায়গা আছে, সেগুলো তো থাকে মানুষ রাখতে কাছে আর রাজা রাখতে পারবে না কেন? রাখতে হবে মানে এই ভারত থেকে এই ভারতের নাম হয়েছিল না। সে তো না, সেই ঋষভদের পুত্র ভরত, তার নামে ভারতবর্ষ। আর কেউ কেউ বলে এই ভরতের নামে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে কিন্তু আছে ঋষভদের। সে ভারত তো বহু আগে, এ ভারত তো অনেক পরে। এই তো এই সে ভারত একদম আরো আগে, বহু আগে। 3000 বছর হবে না। তো দাপরে হ্যাঁ, এই জন্য সেই ভারতের বংশ সূর্য বংশ হয়েছিল, আর এই ভারত চন্দ্রবংশ। এই জন্য ভারত শব্দের অর্থ তাকেও বলা যায় আর একেও বলা যায়। তার নামে ভারত তো আগে হয়ে গেছে না, পরবর্তীকালে এই ভারত হয়েছে। আর পরবর্তীকালে লোক বলছে এই ভারতের যে রাজা ছিল তার নাম অনুসারে ভারত। অজনব বর্ষগুলি চিহ্নিত। ওদের আবহাওয়ার হয়েছিল, সে নাভজ নাভির সঙ্গে রয়েছে, নাভি পুত্র ঈশাবের পুত্র এই ভরত। থেকে তো ভারত। আর এই ভরত কৃষ্ণ যে অর্জুনকে ভারত বলেছেন, এই ভরত এই ভরত, ও ভরত না, এই যে সেটা বলতে গিয়ে হয় দুটো ভরত আছে, এক ভরত সূর্যবংশে, এক ভরত চন্দ্রবংশে। এখন এই ভারত, এরা যে ভারত বলছে, কৃষ্ণ বলছে হে ভারত অর্জুনকে, এই চন্দ্রবংশী ভারতের নাম অনুসারে ভারত, সেই ভারত না। সর্বার কামনা জিজ্ঞা পুরা সুরা দেবান যে রসকাংক্ষী যে ভিড়িলে দেবস্বীয় রসান্বিতা প্রাণী বিপুণরা। পুরাকালে অসুর সব বলছেন দেবতাদিকে জয় করে রসাতলে আশ্রমণ করেছিল এবং বিজিত দেবতাগণের স্ত্রী সকলকে সেখানে নিয়ে চলে গেছে। ওরা সেই সব দেবতা স্ত্রীদের কথা থেকে সব উদ্ধার করে নিয়ে দেখ যোগ্যতা দেবতাদের জয় করে তাদের স্ত্রীগুলোকে দেবীগুলো সবকে নিয়ে রসাতলে নিয়ে চলে গেছে। তখন ভরতকে এসে বললেন যে আমাকে সব স্ত্রীদের সব নিয়ে চলে গেছে উদ্ধার করে। ভরত গিয়ে রসাতল থেকে সে স্ত্রীদের উদ্ধার করে নিয়ে তার কী যোগ্যতা দেয়? এ দেবযোগ্যতা, ঈশ্বর যোগ্যতা এর মধ্যে নেই। বিজয়ী হলো যারা জয় করেছে, বিজয় যে জয়ী হয়েছে, আর বিজিত মানে যে পরাজিত হয়েছে। বিজিত পরাজিতটাকে বিজিত বলা হচ্ছে কেন? বিজিত বিপরীত বিগত জয়, বিগত জিত ইতি বিজিত, আর জিত মানে জয় করে, এই যে বিজিত। বিপরীত হয়ে গেছে মানে পরাজিত হয়ে গেছে। প্রজাগ দেবাস্ক রসায়নিত প্রাণিত পুনরাব জিত্বা পুরা সুরা দেবান স্বরসম সুন্দর সর্বান কামান যদুর হেত প্রজানাম তৎসরোদোষী সমাজ কিনম শ্রী নবসাহস দীক্ষিতক্রম অবস্থায়। এখন বিজিত বিশেষ রূপে জিত হয়, বিগত জয়টা বিগত হয়ে গেছে, এটাও হয়। অনেক সময় পরাজিতকে বিজিত হয়, আবার জিত যে জয়ী হয়েছে তাকেও বিজিত বিজয়ী বলা। সর্বান কামান যত হতু প্রজানাম তৎসরোদোষী সমাস্তি নবসাহসী যুক্ষচক্রম স্বর্গ পৃথিবী ভারতের প্রজাবর্গের অভিষ্ট সম্মান সপ্তবিংশতি সহস্র বৎসর যাবৎ
পর্যবেক্ষণ সব দিকে আজ্ঞা প্রেরণ করেছে 27,000 বছর সব দিকে আজ্ঞা প্রেরণ করেছে। সম্রাট লোকপালাখ্যাম ঐশ্বর্যমধিরাস্যম চক্রাঞ্চা স্খলিতং প্রাণান মৃষ্যেত পররামঃ। সম্রাট ভরত লোকপাল আখ্যা লাভ করেছে। ঐশ্বর্যে রাজলক্ষ্মী দুর্ধর্ষ সৈন্য অপ্রতিহত আজ্ঞা প্রাণতুল্য প্রিয় পুত্রদিওকে মিথ্যা জেনে এই সকল বিষয় ভোগ থেকে বিরত হয়। তস্যাসন নৃপ বৈদর্ভ প্রত্যুষ্টিস্র সুসম্মতা যোগনুষ্টার কি করে এটা হলো যোগনুষ্টার ভয়াত পুত্রার নানুরূপায়টি। এখন তস্যাসন নৃপ বৈদর্ভ দেশে তিস্র সুসমতা তিস্র বলছেন তো 3 জন রাজার বিদর্ভ দেশীয় সুসমতা 3 জন পত্নী ছিল। তিস্রা পত্নী 3 জন পত্নী এখানে তিস্রা পত্নী 3 জন পত্নী ছিল। তারা পুত্র প্রসব করেছিল, কিন্তু এদের সন্দেহ হইল ওই পুত্র দেখেছি ভরতের মতো হবে না, সেই পুত্রকে মেরে দিল। কি আশ্চর্য! পুত্রকে যে যদি রাজা মনে করে যে আমার উদ্দেশ্য নয়, তোমাদের তোমরা ব্যভিচারী, এমনি যদি আমাদের স্বীকার না করে ভয়ে নাকি পুত্রকে মেরে দিল। মায়েরা হ্যাঁ হ্যাঁ 3 রানী না, হুম 3 রানী মেরে দিল। 3 রানী ছিল, কিন্তু তারা যে পুত্রগুলোকে ঠিক দুশ্মন ভরতের উপযুক্ত নয় এইখানে বিচার করে তাদের তার সন্তান নেই। আর পরবর্তীকালে কোনো সন্তান ওনার সন্তান রাজা হয়নি ভারতের। সেই ভরতদাস পোষ্যপুত্র বিধান আছে, উনি মুখে মুখে নিলে হবে না। দুস্তুর মতো সব বিরাট হোম টোম করে একবারে বহু কিছু কাণ্ড করে পোষ্য নিতে হবে। এখন যেটা দত্তক না, এই দত্তক না হয়। এখন এই যে পাণ্ডবাদী এরা ওই ভরতদাস বংশেরই। হ্যাঁ, সম্রাট লোকপালাখ্যাম ঐশ্বর্য অধিরাষ্ট্র। সম্রাট ভারত লোকপালের আখ্যা লাভ করেছিল। ঐশ্বর্য, রাজলক্ষ্মী, সৈন্য, অপ্রতিহত আজ্ঞা, প্রাণতুল্য প্রিয় পুত্র দিয়ে মিথ্যা জেনে তিনি ছেলেকে মেরে দিয়েছিল না রাজ্য নেই। কে রাজা হবে তখন চিন্তা করে। তস্যৈ বং বিদধে বংশ তদর্থং যতস্ত মরুৎসমের মরুত ভরদ্বাজ। এই প্রকার ভরত বংশে ব্যর্থ হয়। মহারাজ ভরত পুত্র লাভে মরুৎগণ নামে মরুৎ যজ্ঞ করেছে। যারা পুত্রের দরকার, না হলে বংশ থাকবে কি করে? হ্যাঁ, যজ্ঞ করে তাদের মরুৎগণ তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভরদ্বাজ নামক পুত্র দান করেছিল। এখানে বলছেন যে মায়েরা মেরে দিয়েছিল। আমি দেখেছিলাম যে ওখানে ভরত দেখলেন যে এরা কেউই রাজ্য চালাবার উপযুক্ত না, এই জন্য নিজের পুত্র থেকে পুত্র বলে স্বীকার করেন। ওইটা থেকে দেখেছিলাম। তা স্বীকার করেন বা সেই জন্য পুত্রকে মেরে দিয়ে মেরে দেওয়ার দরকার কি? পুত্র থাকবে, তাদের রাজ্য দেবে না, তার জন্য লোকে দেবে। কিন্তু ভরত এটা করতে পারে না। এখানে অন্য ধর্ম দিয়ে আমি পড়েছি যে ওই মায়েরা তাকে নষ্ট করে দিয়েছে। এখানে কি বলা আছে? এখানে সেই কথা বলছি। তম তোপ্তুম কামং মমতা, এখানে অন্তর্গত ভাতৃপতি মথিনায় বেশ পবিত্র বাধিতগর্ভম সপ্তবীর্য উপাসিত তম তোপ্তুম কামতা মমতা ভর্তু ত্যাগ বিসংকতা নাম নির্বাচন শুল্কমেন সুরাজ মূঢ়ে ভরদ্বাজমিমং ভরদ্বাজ বৃহস্পতি জাত যদুক্তা পিতরু ভরদ্বাজ শতস্বর। বৃহস্পতি মমখা বললেন, রে বুড়ে, একে ক্ষেত্র অপরে বীর্য দেওয়া, এই পুত্রকে পোষণ করো। 2 পিতা হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য দাজ।
দুইজনের থেকে চার। এই জন্য একে পালন করা এই কথা আকাশ বলেছিল। এই জন্য ভরদ্বার নাম। তখন মমতার গর্ভে হয়েছে, বৃহস্পতির হয়েছে। মুশকিল এইসব। তখন মমতা বলে ছেলে আমি নেবো না, বৃহস্পতি নেবো, আমি নেবো না। তাহলে মমতাকে বলছে তুমি এই দাসপুত্রকে, একজনের ক্ষেত্র বৃহস্পতি ভ্রাতা একজন ছিল, সেই ভ্রাতার পত্নী গর্ভে বৃহস্পতি হইল জন্ম হয়। এই জন্য দাস দুই পিতা হয়ে গেছে। এই জন্য একে পালন করে। তখন ঘর বৃহস্পতি নিল না, মমতা বলে ফেলে দিয়েছিল। তখন মরুদগণ ওই ছেলেকে নিয়ে পালন করে। তো মরুদ যজ্ঞ করো 14 মানাস বেদ এবং অর্থ বিতসমাত্মজম ব্যাসিজন মরুত বিঘ্ন দর্শন বিতসন নয়। এইভাবে দেবতাগণ করতে প্রেরিত হয়ে মমতাকে ওই পুত্রকে ব্যভিচার উৎপন্ন নিরর্থক বোধেতে পরিত্যাগ করেছে। মরুদগণ এই বালকে প্রতিপালন করে। ভরত বংশ ব্যর্থ হয়ে গেছিল। তখন তারা ওই মরুদ যজ্ঞ করলে, তখন মরুদগণ এসে ওই ছেলে একে নিয়ে তুমি বংশ করো, তাই তাকে পোষ্য গ্রহণ করে বংশকে। ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপ্রাণ মহসূত্র ভাষ্যে পরমহংস সংহিতা নমস্কার পূর্বংশ কীর্তন বিংশোধ্যায়। যদিও ব্যবসার উৎপন্ন হলেও তাদের ব্যবসার এই আমাদের মতো ব্যবসা, তাহলে সেই আবার পূর্বকে সেই রক্ষা করতে হবে। ওদের ব্যাপার, দেবতার ব্যাপার, সেখানে আমাদের মতো এটাকে মনে করা যাবে না। ফেলে গর্ব ফেলে দাও, সমস্যা ফেলে দাও, জন্ম হয়ে একটা যাইবে না। পাতাগুলো চন্দন লাগাচ্ছে, ওই জন্য পাতাগুলো কালো হয়ে যাচ্ছে। তুলসীর পাতাতে চন্দন লাগাচ্ছে। বন্দে কৃষ্ণং নন্দকুমারং বন্দে কৃষ্ণং নন্দকুমারং বন্দে কৃষ্ণং নন্দকুমারং বন্দে
পরম সুখের পরিচয় শ্রীমদ ভক্তি